فردنا أقولين كان كسر كذا قبل تطلع جارحان دقمة الهلو أنا معي أقولين هذا شيء دقيقة الصومال إثيوبيا جارحان دقمة الهلو قبل تطلع هل كان جيدا أساكم منه حويان أنا الرأي أنا كتشي إنه أنا وأقولين هذا شيء دقمة هذا إسلام كان الله ده شيء نكلم هذا عبد الكريم قبل نجح وميديا الصومالي مدهان بقى واحد مليون الشن أما تطلعات يدا أيها رمعين عن رأيي أنا جساك في جيسنا هل كنا بحكفرنا أبويا وبوليسا ويسحان هذه لسيما قاعدة بولي بدأت وقادية ومكاهيلة وإسماعيل الله وأنا ضدك لنا شيء نكلي إلى دعم الشيخ موسى قلب نجح تولد أنا وقوة ضلمي ولا الذي يويونيكي يا الذي يا رماوة وتجنا أنا والمال الذي أيام هاي حتى عند البروسي كأنا يمكن حل إلى هذا قادر عبد الله عبدي إنه بوينه أقول تسوحوي وفارس تجي أولاد الشيبة وهرماني وفارستي أيوة كسر بحي يمكن كل حل إلى هذا جوهر عبد الله عمر سنة ليدرشيب أيوة برتاي هرماني وفارستي فارس تجي وياه يمكن سنة حل إلى هذا جمعالي فارح فالو First degree of Agricultural Economics, Haramaya University. Second degree, I'm a Master MSc of Hukate, is the Haramaya University Agricultural Economics. Anigoma Ayuhala Irada Mubarak Ahmed, first degree of Hukate Economics, Degree University. Second degree of Hukate Agricultural Economics, Haramaya University. Intermediate take up there, Wahab Fitah, Duran Abdullah Qadam. First degree MBA أيوة قاطي second degree نا MBA يوالدنا قاطي سياسة كولج University يمكن محل إلى محمد جراد حاشي لو داكو وفirst degree أو economics وحقوق قاطي Unity University أن عبد الرحمن شيخ سحانة أيال إلى نكا وفirst degree أو لوء University نكا سلطان بيا محل إلى محمد يوسف معلم First degree وإيكونوميكس وحقوق قاطي إلدبا University. Second degree وحقوق قاطي ألمانيا University أو MSc Agricultural Economics. أقوليان كان لما شيء عن كريم شيخ موسى أيام دوننا هنا فكر كنا كذي بنو identity سيء دلشة دي سوى حياتي هي تاريخ دي سي هراء هي مسير كيس حتى ماشي وسبني هاي أيام ربنا هنا نفكر كوما كي سنو مركب خمسة دويليا مركب كوبات السلام عليكم. الله يعين حالك حالك معكم معنا. وحرب كم الأولياء في البشر. اسمه مع الله نفس الشيء. ممكن يكون عندنا الوقت بدأت قيسو. وعنتي محمد علينا دولة الصومالية طبعا يعني قرارتي. وأنا أصلاً بس كاشي ربنا كله إثيوبيا الصومالية يبدأ هم ظروف إيجا بسنا يمدن إثيوبيا يمدن يجيبوا حي قال لك أنا شاب عنك بيستين دولة الصومالية حسلوني ما طلع نشوفه وهذا قيمة كلام من الدولة الصومالية كشيران وخشاي كوالان صادرات بيجاني كانت تقع دولة الصومالية كانت تعملوها أقوال كعبارينا تدخل فكرة سوالوي كبارسن يكسر الشيء الكاس وحوي ضد نحن أو قبلها أو قلنا الماء إذا أنت صوران مركور وها حطية يعاون شيء يعاون هاي صادرات بلود هذا ما في حوالي شغل دميان لكن هذه بلود دميان يمسكوا دميان لو قرينا هذا قصة معرض دميان هذا نوع لو دميان لكن إن إذا مرسولين كانوا يتوبيان ويان ونحن وغير ويان وأنا كذا شيء اللي هو ويان وإن أنا والله أنا ويان وإنما أنا قروي فكا يتوبيان ويان هذا توبي أيوكا سلبا أيوكا ما تكون في عين حادث صار ما تكون في عين فكا دي هدي العفية هدي العفية شعب كديرانك شعب دول كدولة شعب اللي هو بيوتها لا توبي يستفيد عفية يدل عفية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وكوها مية أبقى ويسكي وكان الشيء الكريم شيخ موسى waxaan marka koowaad u mahadnaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya ee gacanta lagu siisay in dambiilaha weyn ee Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ku soo wareejisay wadankiisa
waxaan leeyahay marka ninkaas cidda aaminsan inay Soomaali tahay ma aha Soomaaliya inuu yahay ma aha Soomaaliya Cabdikariin Sheekh Muuse waa muwaadin Itoobiya oo dowladda Soomaalida gobolka Doolo degmada Lehelo runtii dadka ooyaya waxaan u arkaa ee hadda abaadaya nin baa la qabtay inay dad wata fikirka al-shabaab iyo ubo oo dad deegaanka ka cararay oo uba iyo dad fikirka al-shabaab wata inay yihiin dadka hadda barooranayana waxaan ugu baaqayaa 25 sano anagu barooranayna dadkii uu leeynay sidaa darteed waxaan leeyahay ninka deegaankiisiiba wadankiisiiba la keenay sharciga baa la marin sharcigu wuxuu u qoro baroortiinu kamana yareynayso waxbana ugu darimaysay dambigiisa baa lagu qaadi marka dadka la luminayo ee Soomaalida ah ee fikirka qaladka laga dhaadhicinayo waxaan leeyahay dantiina ma aha inaad maanta Cabdikariin Sheekh Muuse iyo arrimihiisa ka hadashaan qalbi dhagax waa Itoobiyaan idinku Soomaalidu waxay tiraahdaa tiisaba daryeela tu kala ku dara wartiina intaad eegtaan oo aragtaan dhibaatada maartay idinku aad ku haysan tiina xalista aad baad u mahadsantihiin anigoo ah Maxamed Garaad waxaan doonayaa inaan fikirkay ka dhiibto ninkaan ilaahay qalbi dhagax oo ahaa nabadiid oo laf ah ama ubba ah oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo mataqaana deegaankiisaba ku caasiyoobay runtii waxa weeyaan aad baan waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliya ee gacantanada ku soo celisay ama gacanta Itoobiya ku soo celisay runtii ninkaas waa nin mataqaana waxyaalo fara badan u geystay deegaankiisa iyo dalkiisa waxaa xusuus aad mataqaana mudan dadkii uu ku laayay magaalada Lehelo sanadkii 99kii oo ahaa ciidan uu soo diray oo mataqaana ilaa dhowr iyo 10 qof oo shacab ah magaalada Lehelo lagu laayay way fara badan tahay waxaa ugu fara badan degaankii uu ka dhashay ee degmada Lehelo iyo mataqaana Wardheer mataqaana dhibaatada uu geystay ayaa dhibaatooyin uu geystay ugu fara badan maantana qabashadiisa waxaa ugu faraxdin badan dadkii uu ka dhashay iyo degmadii uu ka dhashay ee dhibaatada ugu weyn uu geystay ayaa faraxdin ugu farax badan in maanta la soo qabto runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa ama mataqaana aan ugu hambaleynaynaa dowladda Soomaaliya ee gacanta Itoobiya ku soo celisay maantana waxaan leenahay wuxuu sharciga Itoobiya mataqaana uu siiyo uu leeyahay mataqaana wax dhibaato oo gooni ah mudan u mahayo hadduu mutarade waa wuxuu kasbaday marka waxaan leenahay mataqaana aad baan ugu hambaleynaynaa ama aad baan ugu faraxsanahay ama u ooyimayna maanta in la soo qabto aad bayna wax tar loogu tahay gabagabadii anigoo ah Mubarak Axmed Maxamed kusoo gabagabayn lahaa runtii aqoonyahanka aad u mahadsan doonayana inaan fikir ahaan ka dhiibano Soomaalidana u cadayno Cabdikariin waxa uu yahay waa dambiile sida loo sheegay waxa Lehelo ku yaala xabaalihii dadkii dhalinyarada ahaa kulaayay gacantiisa uu kulaayay waxa ka mid oo la qarinaynin nin ka soo qalin jabiyay markaa digri ahaa oo Jamaal Garaad xaashi la yiraahdo Maxamed Garaad kana walaalayihiin waxa dadkii meesha ugu dhibaatay kamid ah ninkan oo Cabdiraxmaan Sheekh Saxane la yiraahdo oo ku dhaawacmay xabaalihii dadkii dhalinyarada ahaa ayaa yaala waxa si cad loo xusan karaa Sultaankii Makaayilka ama Ibraahiimka Tahar Cali Saafi gudoomiye degmada Wardheer oo adeerkii Xasan Baqare iyo dad kale oo badan ayaa xabaalahooda dhaawiciina uu joogaa iyaguna waa wax markaanti ma doonta runtii marka dhibaatada uu geystay waa waxaan inta kale sida loo sheegay gacanta dawladdiisa ayuu ku jiraa dawladda deegaanka Soomaalida gacantiisa ku jiraa maantana anagu waan soo aragnay aad ayuu uga nabadgeliya badan yahay uga qurux badan yahay uga nolol fiican yahay tii uu shalay ku noolaa sababtoo maanta wax dila iyo wax dhibaateeya ee assassination midna kama baqayo dastuurka Itoobiya ayuu hoos yaala wuxuu u go'aamiyay kuwa badan oo isaga ciidankiisa ka tirsanaa ama ka sareeyay ama ku soo intee la qabtay dhacafiyay oo maanta mas'uuliyiin ayaa jira kuwa badan oo la xukumayna way jiraan marka gacanta masiirkiisu halkaas ku jira Soomaalida marka waxaan dhilayn kullu waan idin naqaanayo 6 bilood dawladdiina waa dumisaan marka aad duminaysaan inaad sideeda u dumisaan idaan ugu minjaxaabsanin ninkaana dawladdii iyo shacabka uu gacanta dambiga ka galay iyo dadkii uu la dhashay ninkii la bal magaaladu ku dhashay Lehelo buu ku dhashay baan leenahay anaguna la dhashay walaalihii hooyadii adeeradii caruurtiisii baa nala joogay marka waxa weeyaan ninkii kale nagu haysta caday halka Lehelo buu ku dhashay waa kan way wada joogaan marka faraha la iskaga qaado oo idinku waxaad isu raacdeen isu raacda midda kale Itoobiya abaal ayaa idinku leenahay dawladda Soomaaliyeed runtii way maatayeen mowqif muhiim ah oo dawladnimo ayaa idin bilaabatay oo qaateen baan karaa waana dawlad bisil
go'aanka ay maanta qaadatay sababtoo ah heshiisyo caalami ah iyo heshiisyo goboleed ayay ku jirtaa heshiisyadii ayayna fulisay annaguna waan fulinay hadda kahor sababtoo ah wiilashii Itoobiya hadday yihiin Amxaaro Oromo Tigray Soomaali dhammaantood gobol ayna ku dhimanin oo Soomaaliya hadduu yahay Beledweyne hadduu yahay Muqdisho hadduu Kismaayo yahay hadduu Gaalkacyo yahay gobol ayna ku dhimanin oo Soomaaliyeed iyagoo al-shabaab iyo shufta ka difaacaya ayay gobol walba xabaashooda ku taallaa ku dhinteen oo ku dhaawacmeen halkan joogaan marka abaal ayaan idinka sugaynay laakiin dadka xun ee shakhsiyaadka ah ee iyagu doonaya dana gaara inay uga faa'iidaystaan inaan iska qabanno ayaa loo baahan yahay midda kale shacabka reer Baraxley oo aan shacab aan wada dhalanay ah oo run ahaantii dhalasha naga dhaxayso ma garanaysaa ay deegaan ahaan waxaan iyagana waan u mahad celinaynaa qabashada ay soo qabteen inkastoo shakhsiyaad xun oo iyaga ka mid a markii dambe ay ma garanaysaa waxoogaa qarasha iyo wax ku xidheen laakiin haddana si guud way nagala qayb qaateen inay dambiilahaas oo in badan iyaga ku dhex noolaa kuna dhex dhuumanaya ay soo qabtaan waxaan idinka rajaynaynaa kuwa kale ee idinku dhex dhuumanayana sidaas oo kale inaad u soo qabataan kuwa kale ee meeshaan ku dhex jira waxaan idin leenahay cafis baa dalkiina idin yaalla waddankiina horumar baa ka socda jaamacadaha laga dhisay waxbarashada intaasoo qof oo aqoon-yahan ah oo hal degmo u dhalatay hadda ka hor ma ayna dhicin haddana weliba waa saambal yaroo hadda aan halkan uun isugu nimid hoteelkan maqaaxidan aan isugu nimid weeyaan haddii maanta la ballamiyo lehelow inta u dhalatay ee ama masterta ah ama ma garanaysaa ee aqoon-yahanka boqolaal kor bay u dhaafayaan marka waxaa weeyaan jaaniskaa ka faa'iidaystaan idin leenahay eena cid shisheeya idinku shaqaysanin sababtoo ah dadka ma garanaysaa qadiyadan in badan ayaa lagu soo shaqaysanayay oo dawlado shisheeye sida Masar iyo Carab iyo ma garanaysaa dawladaha la halmaala ayaa lagula gorgortamayay iyo dhargigiiba marka waxaan idin leenahay dalkiina horumar baa ka socda nabadgelyo ka jirta arrinkaasuna waa arrin dhaqaaqay marka inaad soo raacdaan inta ama aan la idin soo dhiibin oo la idin soo qabanin ilaa waxa la idin soo dhiibayo maalin walba ama aan la idin ku soo dilin halka cid waxaan u sheegaynaa marka dadka shakhsiyaadka ee xunxunka ee Soomaalida sida Daahir Calasow iyo Aamina Muuse Weheliye iyo dadka ay ka mid yihiin ee ma garanaysaa drop out ka ah in ay ma garanaysaa qadiyadan mid ay maanta iyagu cidna ay ku madaluufin karaan aynan ahayn qadiyadan annaga iskale martiina waa dambiilo naga dhashay annaguna gacantanada ku jira ee wixii dantiina qabsadaan idin dheelaa dad wax garanaysiin dadka Soomaaliyeedna maanta way baraarugtay dawladda Soomaaliyeedna maanta waa mid wax garanaysa waan uga mahad celinaynaa go'aanka ay qaadatay waana abaal aan ku lahayn sababtoo hadda ka hor baan anagu soo gurmanay marka in iyaguna mowqifka iyo heshiisyadii la qaatay dawliga fuliyaan waan ku amaanaynaa laakiin dadka drop out ka ama Yurub jooga ama ma garanaysaa Soomaaliya jooga iyagu raba inay si kale u fasiraan kama soconayso waana la yaqaanaa dad inay tihiin ma garanaysaa nolosha ka dhacay oo aan wax qiimo lahayn dalkanuna hore ayuu u dhaqaaqay dibna uma laabanayo anugu habsaamin ayaan idin dheelaa shakhsiyaadka baarlamaanka ka mid ah sida Sakariya oo kale qadiyadan waa qadiyad socotay weeyaan annaguna waan kala naqaanaa wax saxda nooca iyo wax khaladka nooca Cabdikariinna waa dambiilo naga dhashay ee kuwa al-shabaabka ee shalay bay dhaba qarxiyeen ma garanaysaa maad ka mutaaharaadaan oo wax ka sheegtaan ee daraata xamar qarxiyay dhibaatada ka dhaxaysay intaasoo boqolaal oo Soomaali oo arday aqoon-yahan maalin walba leynay hal maalin kamaydaan mutaaharaadeen marka inaad ujeedo kala wadataan way iska cadahay cid walbana way garanaysaa anugu habsaaminay waxa qabsanaysaa qabsado haddaad wax garanaysaan dawladdiinana daaya oo taageera waa dawladda go'aanay qaadanaysaa qaraari dadkan al-shabaabka iyo shuftida ma garanaysaa arrimahan dhibaatadii shacbigii iyo dawladdii dhibaataynayana wax ka qabto iyaga ku mudaharaada wassalaamu calaykum waraxmatullaah